ब्रेक तो बाद स्वागत है। असी भाई राजोआणा केस उपर चर्चा कर रहे हैं। हरपाल जी, बहुत सारे सिख बलवंत सिंह नूं हीरो मानते हैं। अज अकाल तख्त ने भी उन्होंने एक जिंदा शहीद करार दिता और जिहड़े उन्हां दे साथी जिहड़े की नाम सी उन्हां दे जिन्हां दे भाई दिलावर सिंह उन्होंने शहीद प्रॉपर शहीद करार कर दिता। तुहानूं लगदा वा भाई रणजीत सिंह वांगू बलवंत सिंह नूं भी अकाल तख्त का जथेदार भी थापे जा सकता? देखो, इस अकाल तख्त के जथेदार थापण का असीं बहुत चिरों तो लड़ते आ रहे हैं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लिए कि इहदे लई एक क्राइटेरिया तैयार करना चाहिए। हाले तक वो क्राइटेरिया तैयार नहीं होया हैगा। जिहड़ी गल उन्हां दे हीरो होण दी आ, जिहड़े सिख मनदे आ, बिल्कुल उन्होंने साडियां पुराणियां जो सिख परंपरावां सीगियां उन्हां नूं सरजीत कीता है। साडी नित दी अरदास दे विच असीं रोज़ जदों अरदास करते हैं असीं उन्हां नूं याद करते हैं जिहड़े चरखड़ियां दे चढ़े ने, रंबियां ने जिन्हां ने सिर दवाए, बच्चों के टोटे करा के अपने गलों के विच हार पाए। साडी ये अपील है अपना जथेदार साहब नूं जां ते साडी रहत मर्यादा दे विच साडी अरदास दे विच जिहड़े साडे अज दे शहीद ने हरजिंदर सिंह जिंदा, सुखदेव सिंह सुखा, केर सिंह, सतवंत सिंह ते बलवंत सिंह राजोआणा, इन्हां नूं समर्पित जिन्हां ने मौजूदा संघर्ष में फांसियां दे रस्ते चुम्मिया उन्होंने ऐड किया जाना चाहिए। उन्होंने जी मैं हुण तेरे को वापस आ रहा रंजीत जी, यह एक रिस्क है कि इस वेले सारी दुनिया दे विच वायलेंस के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ एक बहुत स्ट्रोंग सेंटीमेंट है। जे असीं अज जिवें कह रहे हरपाल जी जे करिए तो तुहानूं नहीं लगदा कि सिख कम्यूनिटी नूं एक वायलेंस के सपोर्टर, हिंसा के समर्थक मन्निया जा सकता? डेफिनेटली भाई, इफ वी लुक एट ए लार्जर वर्ल्ड परस्पेक्टिव जी, by giving upbeat means to violence, we are moving beyond a humanitarian base. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣੇ ਦੀ ਮੈਂ ਦਿਲੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਖੜਾ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਬੂਲਦਾ ਜੀ, ਐਂਡ ਹੀ ਸਟੂਡ ਫॉर ਇਟ। ਦੈਟਸ ਅਸਾਈਡ ਦ ਪੁਆਇੰਟ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ हर एक सिख नूं, हर एक हिंदू नूं जां हर मुसलमान, अपने डिफरेंट धर्म ने इंडिया च, उन्होंने एक विश्वास तो इंडियन सिस्टम नूं दिवाउणा ही पऊगा कि साडे लई कानून एक तरह का हैगा। मैं अपने शरीर ते हंडाया 25 साल, मैनूं पता, मैं पब्लिकली कहण नूं तैयार है कि सिस्टम हर एक लिए एक तरह का है नहीं गा। ये वो सिस्टम के खिलाफ बगावत आ। पर बीइंग ए सिख मैं आप इस चीज़ बारे लिखदा भी हां नौजवानी.com दे विच कि वी हैव टू मूव बियॉन्ड वायलेंस, वी हैव टू मूव बियॉन्ड कन्फ्रंटेशन। मैं अमेरिका च रहा जी, वी हैव टू मूव बियॉन्ड कन्फ्रंटेशन। मल्होत्रा जी जो हो रहा वा तुहानूं लगदा भी इहदे नाल फिर लोकी पंजाब दे लोकी कम्यूनल लाइन्स से फिर पोलराइज हो सकते हैं? देखो होने नहीं चाहिए, उन्होंने अपने विचार बदलने चाहिए ने। भाई शिवसेना ने 1100 बंदे लिस्ट क्यों दे रहे हैं? ਅਸੀਂ क्यों नहीं कोई रोक रहा? ਜਿਹੜੇ ਲਿਸਟ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਲਾਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਖੋ ਪਰਸਨਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਿਮ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਸੈਕੂਲਰ ਕੰਟਰੀ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੰਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਜੇ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ करार किया जाता वा, जिंदा शहीद या शहीद करार किया जाता वा, ते फिर नॉन सिक्स इसनूं किस व्यू नाल नजरिए नाल देखते हैं? देखो इहदा ये अकाल तख्त साहब दा फैसला जिहड़ा होएगा ये तो कोई भी नहीं इहनूं मना करेगा, सारे ऑनर करेंगे, कोई तो किसी ते नहीं है। हाँ, बाकी है कि कोई किन्ना मनदा किन्ना नहीं वो अपनी अपनी इच्छा है जी। मैं एक सवाल पूछना चाहांगा हरपाल जी तुहाडे कोलों, तो जिस तरह अकाल तख्त साहब ने उतों हुक्म उन्होंने प्रैशर पाया या बादल गवर्नमेंट या होर भी कोई गवर्नमेंट वो प्रेजिडेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्हों प्रैशर पाते हैं कि इनू कम्यूट कर दो सेंटेंस डेथ तो लाइफ सेंटेंस या एक्विट कर दो या कुछ कर दो, क्योंकि तुसी सारे फील कर दो कि जो अपना लीगल सिस्टम है वो फॉल्स ने और ये इंसाफ नहीं होया, ये मुकदमा ठीक नहीं चले, होर भी कई मुकदमे ठीक नहीं चले। कल मैं पूछना चाहना कल कोई होर दूसरी कम्यूनिटी का इस तरह का कोई कॉन्विक्ट है जोड़ा फांसी के तख्ते के उत्ते खड़ा है, रस्सा वो सामने है, वो गल च रस्सा पैन वाला है, कि अकाल तख्त के जथेदार साहब या होर ऑर्गेनाइजेशन जड़ियां ओदा भी केस टेकअप करेंगे? एक मिनट, उन्होंने भी इंसाफ दिलवाओगे? भाजी भी रिफ्यूजी रहे आ, एक जड़ा ह्यूमन राइट्स चार्टर बनया होया उहदे च एक रिफ्यूजी टर्म है,
ਉਸ ਟਰਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ UN ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬਡ ਏਰੀਆ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਦਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਮਰਡਰ ਦਾ ਲਿੰਕ ਉਥੋਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਰਡਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜੀ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਜੀ ਰਣਜੀਤ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਸਟੇਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਟੇਟਸ ਲਾਓਗੇ। ਅਗਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਐਦਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਅਮਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਓਂਕਾਰ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਭਾਵਕ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਜੀ ਪੰਜ ਮਰਡਰ ਹੋਏ, ਫਾਂਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਚ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਤਾ, ਥੋੜੇ ਚਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਲਾਈਫ ਉਹਦੇ ਚ ਮਰਡਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਮੰਨ ਲਓ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ? ਕਿੰਨੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ? ਪਿੱਛੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਹੋਈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭਾਵਕ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਾਨੂੰਨ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਚ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਆਪਣੇ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਸਡਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਇਵੈਂਟਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਾਰ ਐਸੀ ਖਰੀਦਣਾ, ਐਂਬੈਸਡਰ ਕਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਲੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੇ ਕਰਾਣਾ। ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਇਨਵੋਲਵਡ ਬਿਯੋਂਡ ਦਿਸ। ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ? ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਐਕਟ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਜੱਜਸ ਜਿਸ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ, they consider it is a premeditated murder or it is a sudden spur of emotions. That comes under emotion. It's a law, established law. ਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਪ੍ਰੀਮੈਡੀਟੇਟਡ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੀਮੈਡੀਟੇਟਡ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਜ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰੀਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਜ਼ ਕੀ ਸੀ? ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਇੱਕ ਹੈ ਭਾਵਨਾ। ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ। ਉਹਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਗਰੂਸਮ ਮਰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕੱਲੇ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਰਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ 16 ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਰੇ ਸੀ, ਇੰਜਰਡ ਵੀ ਹੋਏ। ਮੇਰੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਈਵਨ ਦੋ ਹੈਵ ਬੀਨ ਕਨੈਕਟਡ ਫॉर ਅ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਸਾਈਡਸ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਟਸ ਅ ਸੌਰੀ ਸਟੇਟ, the policemen who were defending him, they died in that process. These are the casualties of war. ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿੱਟਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਬਿੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮਰ ਗਏ। ਵਾਈ ਹੀ ਇਜ਼ ਬੀਨ ਕਨੈਕਟਡ ਫॉर ਬਿੱਟਾ ਭੁੱਲਰ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫॉर ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ 17 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਂਚ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਂਗਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਪਟਿਆਲਾ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਫਾਸਟ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਪਟਿਆਲੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਇਵਨ ਦਿੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਐਨੀਵੇਅਰ। ਰਣਜੀਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਵਕ ਹੋਏ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਚਾਰਾ ਵਾ? ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਸਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਵੈਰੀ ਸੀਜ਼ਨਡ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ।
मैं तो जद दा जम्मिया उदों दा इन्हां लीडरशिप रोल च देख रहा। इन्हां लई इट्स अ वेरी डेलीकेट सिचुएशन। जो एक पासे जाते आ तो उन्होंने दूजा बैलेंस बिगड़ता दिखता। आई एम नॉट सेइंग अबाउट, बल्कि उन्होंने वालों मैं नहीं कह सकता उन्होंने माइंड की कहता, पर जे आपां कल मैनू किसी अखबार वाले ने अप्रोच किया, आई डोंट वांट टू नेम दैम जी, कि थोनू माकन फैमिली नाल थोड़ी गल है, तुसीं बैंस सिंह फैमिली नाल गल करो। मैं कहा सी मेरा बैंस सिंह फैमिली नाल कोई लिंक नहीं हैगा, पर गिवन एन अपॉर्चुनिटी आई एम मोर दैन रेडी टू डू इट फॉर द गुडनेस ऑफ पंजाब। सर प्रकाश सिंह बादल बड़ा वड्डा लीडर आ, जे वो पंजाब की बैटरमेंट चाहते हैं, ही कैन टॉक टू द बीजेपी, ही कैन टॉक टू एनीवन, ही कैन रिकमेंड टू द गवर्नर कि आप बह के किसी तरह ਇਹਦਾ कोई मिडल पाथ ਲੱਭ ਲਈਏ। सो कोई मिडल पाथ शायद जा सकਦਾ। संत हरजन सिंह लंगोवाल ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋਇਆ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਲਾਈਫ ਜਿਉ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਤਰ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁਜਰਮ ਹੀ ਮੁਨਸਿਫ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਜੀ ਬੰਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਲਾਅ who have themselves been accused of different crimes. Even the present DGP of Punjab, he is accused of double murders and he is still the DGP of Punjab. That's a shame for all of us. Even though I have been visited by police every week, I have been pressurized by police, मैं किथे जाना की करदा, जबकि मैं पीसफुल जिंदगी जी रहा। जी मरोता जी ਇੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਕਿਹਾ ਸੀ मनोहर ने, ਤੇ ਇੱਕ मुंसिफ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ कि रिहा हुआ है कातिल कोई सजा नहीं, जो मर गया सर उसके इल्जाम अब तलक, हम तो हुए हैं इश्क में बदनाम अब तलक। जी बिल्कुल गुराया जी जे पंजाब सरकार राष्ट्रपति ਨੂੰ अपील करती है, ਤੁਹਾਨੂੰ लगता कि 31 मार्च की जिहड़ी फांसी वो डिले हो सकती है?